أحبار وسيكون بالإرشاد وبوس الباد والبلاد الحبي عبد الله بن عمرو الحداد الحبي عمر بن عمرو الحداد والنبي أحمد بن الحبسي بن سلمى الكتب الحبي حسين بن أبي بكر عبد بن القادر والحبي حسن بن صال البحر والحبي علي بن محمد الحبسي والأبو أسلم والنبي يحيى عبد الله بن سلمى العباس ومن سلمى العباس والنبي أحمد بن طالب العباس والنبي محمد بن أبي سلمى الحبسي والنبي محمد بن أحمد المحضار والحبي أبو بكر بن سجاب والحبي عبد القادر بن جامع سجاب أحمد بن عبد الحداد والحبي بن سلمى الحداد والحبي علي بن عبد الرحمن الحبسي ومن سلمى عبد الجن وصالح بن سلمى حامد ولبي أحمد بن شرمند الحداد بن سيد الوالد الحبي عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر سجاب عبد القادر بن سلمى عباس وأبي علي بن سجاب إخواني وصولهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم يرحمهم يؤلي درجات بالجنة وانفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة بسم أرواح والدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومن شيخنا ومعلمينا وأصحابنا وأحبابنا وتلاميذاتنا وتلميذاتنا في الدين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى أرواح sebutin masing-masing. وإخوانهم وصولهم وفراحهم أن الله يذكر شأنك المغفرة ويجعل الجنة مسوهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وللأولياء جد لنا بالإجابة إلهي أوصلنا بقرآن لك الكريم تنور بصيرتي وسمعي ومقلتي وتلهمني رشدي وترزقني علم اليقين توافقني لحسن العبادة بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وزلتي وتنزلني في كل حال تنجي بها من حول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح لصدري تيسر لي أمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بتقوى وإدراك آياتي بهم بالأولياء تلهمني بهم وذرياتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر
بحقهم وشرا لشر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن خواتمي وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جل لنا بالإجابة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah pada hari Selasa di malam Rabu tanggal 16 Rabiul Akhir 1445 bertepatan dengan tanggal 31 Oktober 2023. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur, sehat afiat, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menunaikan haji ke Baitullah, bisa berumrah, bisa berziarah ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyari wa darati. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyari wa darati. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Allahumma salli
وسلم وبارك عليه وعلى آله. Ya, melanjutkan sunnah-sunnah di dalam sholat. Minggu yang lalu sudah diterangkan, yaitu sunnah di dalam ruku. Ruku itu hukumnya wajib. Ya, kalau enggak ruku, enggak sah sholatnya. Tapi di dalam ruku ada hal-hal yang sunnah sudah diterangkan. Kemudian sunnah di dalam i'tidal itu pun wajib hukumnya. Dan tumak ninahnya pun wajib. Tapi di dalam i'tidal ini ada sunnah-sunnahnya. Kemudian dibahas di sini karena berkaitan dengan i'tidal. Setelah i'tidal ada yang namanya kunut, ya, ada yang namanya kunut. Kunut ini ya sunnah, bukan sunnah hayat tapi sunnah abad. Ya, kalau sunnah hayat yang sudah dibahas sebelumnya, kalau ditinggal satu nggak batal sholatnya, sunnah. Udah jelas kalau sunnah nggak membatalkan ibadah. Sunnah puasa kita tinggalkan nggak jadi batal. Begitupun dalam sunnah sholat. Tapi sunnah sholat ada yang pertama dulu kita jelaskan di awal, ada hayat, ada abad. Adapun yang hayat kalau ditinggal tidak sunnah sujud sahwi, tidak sunnah. Jadi jangan sujud sahwi. Kemudian kalau abad itu sunnah sujud sahwi. Apabila dia nggak sujud pun masih sah hukumnya. Cuma ya kalau ada yang ditinggal-tinggal jadi makruh, cacat dalam ibadahnya. Ibaratnya mobil sih, udah terima mobil yang cuma rada-rada baret. Kalau pakai sunnah, aksesorisnya banyak, mahalan mana? Ya, mahalan yang aksesorisnya lebih bagus. Ya, tipenya tipe tertinggi. Nah, gitu punya mobil aja mau tipe tertinggi, punya televisi, punya rumah, walaupun sama-sama rumah, apalagi ibadah. Usahakan untuk bisa menjalankan sunnah di dalam ibadah. Ya, makan itu bukan kewajiban, ya, bukan ini, hanya kebiasaan aja, boleh makan boleh enggak, jaiz, tapi menjadi sunnah kalau kita niatkan untuk ibadah, untuk kuat dalam ibadah. Cara-caranya ikutin Nabi, makan pakai tangan kanan dan sebagainya, dapat pahala di sisi Allah. Baik, sekarang kita bicarakan kunut. Kemarin memang harus dibahas kunut yang lebih dalam. Nah, ini diantaranya baca-bacaannya. Aneh enggak tulis semuanya, ya. Yang ini dulu nih. Baik. Nah, kunut di sini, ya. Yusannul kunut, disunahkan kunut, ya. Fi maudihi wa kunuhu bilafdil jam'i. Wa afdaluhu Allahumma hdina fiman hadait. Jadi walaupun kita sholat dalam kesendirian pun disunahkan kita baca domir nahnu, arti domir kami. Jangan sendiri. Kalau Allah mahdini, ya Allah berikan hidayat kepada aku. Tapi kalau Allah mahdina, biar berikan hidayat kepada kami. Jadi kalau berjamaah, wah itu makruh kalau sang imam doanya sendiri. Kalau ada imam doa sendiri, jadi aminin, ya buat sendiri. Nah kalau kita sendiri pun kita disunahkan karena kita nggak hidup sendiri. Ada bapak, ada ibu, ada anak, ada istri. Yang istri begitu juga ada suami. Nah itu disunahkan kita pakai kami. Jadi kita nggak ngedoain diri sendiri, tapi kita doain orang-orang yang di rumah kita. Baik. Ya, adapun ada orang yang mengatakan kunut itu nggak ada, bahkan dikatakan bid'ah dan sebagainya. Ini salah. Mau kunut silakan, nggak mau kunut silakan. Jangan yang nggak kunut ya kemudian membid'ahkan yang kunut. Ini salah karena punya dalil. Kalau namanya bid'ah itu sama sekali nggak ada dalil, nggak ada rujukan hadisnya lagi. Adapun ini rujukan hadisnya sahih, makanya kita mazhab Imam Syafi'i tidak meninggalkan kunut, ya. Lil hadis sahih alladzi rawahu Muslim an Muhammad bin Sirin. Ini dalam sahih Muslim, ya, dipakai sahih Bukhari, sahih Imam Muslim, yaitu dari Muhammad bin Sirin. Qala qultu li Anas bin Malik. Yang dia berkata apa? Qultu, aku mengatakan di Anas bin Malik kepada Sayyidina Anas bin Malik. Ini adalah khadamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari umur 10 tahun. 10 tahun bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak Nabi di Madinah.
Jadi orang dalam. Jadi tahu kegiatan-kegiatan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu ditanya sama Muhammad bin Sirin ya tentang Rasulullah tuh, hal qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salati subhi, apakah Rasulullah ini kunut di dalam salat subuh? Qala, kata Sayyidina Anas bin Malik, ba'da ruku'i yasiron, ya setelah ruku sebentar. Ya, jadi setelah ruku sebentar melakukan kunut. Bahkan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa Daruqutni dan Imam Daruqutni, wal Baihaqi dan Imam Baihaqi, wal Hakim dan juga Imam Hakim, sangat banyak ini. Wa sahahu Nawawi dan disahihkan oleh Imam Nawawi fi Majmu'ih, di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, dalam kitab Majmu'. An Anas bin Malik dari Sayyidina Anas bin Malik, sama dari Sayyidina Anas bin Malik, tapi hadisnya lain ya. Apa kata Sayyidina Anas bin Malik? Mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya. Senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkunut pada sholat fajar, yaitu sholat subuh, hatta faraqad dunya, sehingga habis dunia, maksudnya memisahkan diri dari dunia, artinya sampai meninggal, sampai wafat Nabi tidak pernah Nabi meninggalkan kunut di dalam sholat subuh. Ini yang gini nih, nggak enak, duduk ya. Kita ngajar kayak ada orang lagi mukul-mukul, terlalu tajam ya. Ya, itu ntar kalau lagi praktek aja praktek. Ya, karena kalau ngajar emang nggak boleh ada suara gangguan, nggak enak gitu. Baik ya. Nah di sini bacaannya ya, yaitu Allah mahdina fi man hadait. Jadi kita udah tahu ini kuat, sangat kuat, soheh ya. Ada dua hadis yang soheh. Allah mahdina fi man hadait. Allah mahdina fi man hadait, jangan hadait. Karena enakan kok Allah mahdina fi man hadait. Nah, di imam begitu. Ya Allah, berilah kami petunjuk sebagaimana orang yang telah Engkau hadiahkan. Nanti bentar lain. Ya, kalau hadait itu hadiah nanti jadinya. Allah mahdina fi man hadait. Ya Allah, berilah kami petunjuk seperti atau sebagaimana orang yang telah Engkau berikan petunjuk. Oh, kan cakep banget kita minta petunjuk dari Allah, minta hidayat. Wa afina fi man afait, dan afiatkan kami. Nanti Anda bahas ya dari kitab Nasoil Ibad Syekh Nawawi Al-Bantani ya. Rasulullah menggambarkan ada 10 macam tentang afiah. Apa itu afiah? 5 di dunia, 5 di akhirat. Secara bahasa ya sehatkan kami, cuman ini lebih luas ya. Makanya kita ada doa dari Nabi, Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah. Kita minta maaf Allah dan minta afiyah. Wah, udah cakep saudara. Itu aja kalau nggak apalin itu aja dah. Ya, doa konten Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah. Ya, minta mu'afah, minta afiat ya daimah selalu. Nah, nanti kita akan bahas. Wa afina fi man afait, afiatkan kami sebagaimana orang yang telah Engkau berikan afiat. Wa tawallana fi man tawallait, dan ya berilah kami atau peliharalah kami sebagaimana orang yang telah Engkau pelihara. Ya, peliharalah kami sebagaimana orang yang telah Engkau pelihara. Banyak maknanya nih. Wa barik lana fima a'toid, wa barik lana fima a'toid, dan berkahi kami, berkahkan kami sebagaimana yang telah Engkau berikan kepada mereka orang yang diberkahi oleh Allah. Ya, ini para para anbiya, kemudian para solihin, syuhada. Wakina syarrama gadoid, wakina syarrama gadoid. Ingat ya, jangan panjang-panjang tuh. Ada yang panjang seperti afait, tapi kalau ini gadoid.
dan wakina, dan bebaskan kami syarra ma qadait, kejahatan-kejahatan apa-apa yang telah engkau tentukan, yang engkau telah takdirkan, yang engkau telah godok tuh ketentuan, takdir, godok, dan takdir. Kita sering dengar tuh, godok dan takdir, ketentuan Allah, hukum Allah, dan takdir, kuasanya Allah. Dan bebaskan kami, lepaskan kami dari segala kejahatan apa yang telah engkau tentukan. Fa innaka taqdi wa la yuqda ya alaik, maka sesungguhnya engkau yang menghukum, yang menentukan, wala yuqda, tidak ditentukan alaika atasmu. Allah yang menghukum, Allah yang menentukan, bukan Allah yang ditentukan. Ya, Allah yang memberikan kodok, bukan orang, bukan makhluknya. Ya, jadi bukan inti yang ngatur-ngatur Allah, inti yang diatur Allah Ta'ala. Maka ikutin aturan Allah. Itu. Ya, ini mau aturan sendiri manusia. Nah, itu yang bahaya. Kemudian wa innahu la yadhillu man walait, dan sesungguhnya tidak akan hina orang yang telah engkau pelihara. Tidak akan hina orang yang telah engkau pelihara. Yang Allah pelihara, yang Allah kasihi, ya nggak pernah bakal hina, walaupun dicaci maki, walaupun dihina, walaupun difitnah. Maka jadilah orang-orang yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga ya apa yang Allah perintahkan. Pelihara hukum-hukum Allah, pelihara apa yang Allah wajibkan, yang Allah perintahkan. Jauhkan apa yang Allah larang. Maka kalian akan dipelihara oleh Allah, dijaga oleh Allah. Maka tidak ada yang bisa menghina. Ya, walaupun dihina mata manusia biasa, ini dunia, tapi di sisi Allah kalian nggak terhina. Kemudian wala izzu man adait, beda tuh tadi ya, dillu la yadillu, dalla yadillu itu hina. Ya, kalau ya'izzu azza, aziz, mulia. Wala ya'izzu man adait, dan tidak ada dan tidak akan mulia orang yang engkau telah musuhi. Ya, Allah punya musuh gak? Ada musuh-musuh Allah Ta'ala. Ya, adu apa, musuh Allah, musuh malaikat, musuh, itu orang-orang yang berani menentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membenci para nabi, yang membenci para aulia. Nah, jadi nggak bakal mulia orang yang telah engkau benci, nggak bakal hina orang yang Allah pelihara, yang Allah cintai, dan tidak akan mulia. Walaupun orang kata begini-begini, dia nggak bakal mulia. Kenapa? Karena Allah sudah benci. Tabarokta Rabbana wa ta'ala, tabarokta, engkau maha suci, Rabbana, Tuhan kami, ya Allah, wa ta'ala, dan engkau maha tinggi. Falakal hamdu ala ma qadait, maka segala untukmu puji-pujian, ala ma qadait, atas apa yang telah engkau hukumkan, telah engkau godokkan. Nastaghfiruka wa natubu ilaik, dan kami memohon ampun kepadamu dan aku memohon taubat kepadamu. Ya, jadi doanya ini luar biasa, ya, ada doa, ada selawat dan sebagainya. Kemudian yusannu fihi raf'ul yadain, disunahkan padanya mengangkat dua tangan, ya, disunahkan mengangkat dua tangan. Itu sunnah kita berdoa tuh ngangkat tangan. Nabi kalau doa setelah habis mengambil wudhu, doanya tuh dalam hadis sampai kelihatan ininya nih, putihnya, dia punya ibit, ya, lengannya dah, ya, saking apanya, saking tinggi, ya. Jadi ini kan, kalau ini kan kita orang sini kan kalau pakai kokoknya sempit banget kita, kalau pakai kayak gamis kan longgar, jadi ketika ngangkat turun tuh kelihatan, saking apanya, tinggi. Kalau doa segini nggak turun tuh, ya. Nabi yang diterima doanya tuh meminta itu adab. Makanya kita kalau doa tuh jangan begini kayak males-malesan. Coba inti kalau memohon meminta gimana? Ya sebagai pengemis gitu. Inti nggak pernah ngemis sih ya. ngemis kepada Allah. Inti hamba. Sama-sama hamba orang mau ngemis. Sama-sama hamba inti mau ngemis. Kenapa inti sebagai hamba kepada yang menciptakan inti nggak ngemis? Ngemis, jangan sombong gitu. Ya, nggak mau minta doa, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun Allah tahu kemauan kita, kebutuhan kita, cuma Allah demen
Kenapa? Itulah salah satu sifat hambanya yang mau bermanja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak inti nih, ya, ente tahu kebutuhan istri ini mengasih, tapi alangkah indahnya kalau sang istri pakai ngomong, bang. Ya, itu segi adab namanya. Makanya nabi-nabi berdoa. Nabi Yusuf, nabi semua berdoa. Itu yang udah aja tuh digabulkan sama Allah. Ya kita itu kita nggak diterima doa kita tuh diantaranya banyak rahasianya, hisab ini dan diantaranya kita meninggalkan atau melanggar daripada sunnah doa. Bagaimana caranya ngadep kiblat, kemudian angkat tangan, khusyuk kita, keyakinan kita diterima oleh Allah Ta'ala. Nah, makanya disunnahkan untuk mengangkat kedua tangan. Di sini bagaimana mengangkat tangan? Yang dulu hina yaitu yang dulu hinaha ila yadaih, yaitu dia memandang pada saat itu ila yadaih, kepada kedua tangannya. In al-saqahuma bi ba'dihima, kalau dia menempelkan di antara keduanya. Begini nih. Ya, kalau begini yang dilihat tangannya gitu. Ya, jangan tangannya ente lihat, tangan ente ini cakep banget tangan. Ya, tangan gue jeber banget. Ya enggak, itu kita lihat ke tangan gitu maksudnya. Fa'in farraqahuma, apabila farraq dipisah, ya mau pisah begini terserah, pokoknya nggak digabungkan kedua tangan, nggak ditempel tapi terbuka, nadhara ila maudi sujudihi, maka melihat ke tempat sujudnya. Ini ingat nih, kita lagi doa lagi apa? Lagi sholat, ya. Maka kalau lagi sholat ya begini, jangan pakai begini, nggak usah, ya, karena nggak makruh kita melihat ke langit-langit lagi sholat, karena kita menghadap tempat sujud, ya. Makanya lihat tempat sujud, karena ketutup sama tangan, maka kita lihat tangan gitu. Karena memang kita disuruh nunduk, ya. Ente sama atasan aja sama-sama hamba Allah, atasan. Bisa gak ente ngangkat gini? Pak, baik Pak, RW, lurah sama camat. Gak bisa. Itu etika. Gak pakai bisa. Wah, dikentu apa misalnya ya? Kopral lebih tua, jenderalnya lebih muda, soal umur. Iya memang, tapi soal pangkat. Nah, RW lebih tua, tapi lurahnya lebih muda. Nggak jangan pakai bawa adat, gue lebih tua. Memang, tapi ini masalah etika. Ya, tentunya kita nggak dongak begini, walaupun gue tuaan gue nggak gitu. Sama, ilmu juga begitu. Tuh Ustadz lebih muda dari gue, nggak begitu. Ya, ini etika penghormatan. Maka ketika penghormatan ya kita bukan ngangkat busung dada atau begini, makanya nggak boleh kita sholat begitu, tapi kita menundukkan, ya, tanda kehormatan, apalagi sama Allah yang menciptakan manusia menciptakan makhluknya yang sebagai Tuhan, ya. Baik, kemudian ila maudi sujudi, ya, melihat kepada tempat sujud. Wal jahar, kemudian keras, ya, tidak bisik-bisik. Jahar kita udah bahas antara sir dan jahar. Jadi sholat subuh kan memang keras, ya, nggak pelan-pelan. Maka ketika itu juga baca doanya pun dikeraskan, ya. Jangan baca Fatihah kenceng-kenceng pas Allah mahdina fiman hadid, tapi berjamaah diam-diam. Lah aminnya makmum gimana? Nggak denger. Nih imam gimana nih? Ya, jadi jahar. Al-jahar fi kulli kunut. Jahar dalam setiap kunut, minat doa, dari doa, karena doa. Wasana, puji-pujian kepada Allah, wassalatu wassalam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga ada salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, karena itu dibaca di akhir, sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam, ya, wa alihi wa sahbihi, dan juga kepada ali wa sahbihi. Ini enggak banyak dijelaskan karena ini masih hayat, tapi diambil dulu tentang adanya kunut di dalam iktidal, setelah iktidal sebelum ini di dalam sholat subuh. Adapun nanti di abad baru jelaskan, kalau kita nggak baca kunut kita sunnah abad. Sekarang kita baca kunut tapi nggak berselawat, tetap kita disuruh kunut. Kita udah selawat tapi nggak bawa keluarga Nabi wa alihi wa sahbihi, tetap kita suruh sujud sahwi. Saking pentingnya itu, yaitu selawat dan salam atas Nabi wa alihi dan keluarganya, wa sahbihi dan sahabatnya. Walau sholaha naharon, sekalipun sholatnya di tengah hari
Artinya naharon di waktu udah subuh habis, di siang maksudnya di waktu siang. Bisa gak orang sholat subuh siang? Bisa, kesiangan dan sebagainya. Nah, maka tetap doa kunutnya juga kenceng ya, takut kedengeran gue sholat subuh kesiangan ke emak gue. Ya udah, sama Tuhan inti apa, sama Tuhan berani sama orang malu. Itulah kita. Ya. Sudah. Nah, sekarang yang kita bahas adalah afaid, yaitu afiat. Itu boleh catat nih. Ya, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Rasul Ibad Syekh Nawawi Al Bantani, ya, yang di dalam kitabnya Ugudul Jin, ya, yang Anda bahas tiap tiap Sabtu ketiga di malam Minggu di Depok, ya, tapi waktu itu pembahasannya udah lewat, ya, karena di muqaddimah di awal. Ya, kalau selawat kan selalu ulama selalu ketika buka kitab harus ada apa? Bismillah, alhamdulillah, pujian kayak orang ceramah aja, kita begitu juga, khutbah sama. Ya, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa alinya dibahas, wa ali dan keturunannya. Seperti Sayyid Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, itu kan Ba'alawi. Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama besar yang menjadi mufti di Makkah Al-Mukarramah. Ya, nggak pernah menemukan ada kitab-kitab yang meniadakan Ba'alawi. Jadi lebih pintar mana? Syekh Nawawi. Kalau aneh, ya pasti ikutin Syekh Nawawi Al-Bantani. Kalau itu terserah dah. Mau ikut siapa? Mau ikut Syekh Nawawi Al-Bantani apa orang-orang sekarang yang tidak mengakui adanya zuriyah Nabi Muhammad? Bukan nggak ngakuin, dia ngakuin, tapi nggak ngakuin dari Ba'alawi. Dan notabene habaib yang ada di Indonesia ini yang dibilang Habib itu dari Ba'alawi. Ya, 90% itu dari Ba'alawi, yang 10% dari Sayyidina Hasan seperti Al-Maliki, Al-Hasani. Ya, tapi semua yang inti kenal ini semuanya dari Ba'alawi. Maka yang dihilangkan bukan zuriyahnya. Kalau zuriyah banyak yang nentang pasti, karena ada jelas Imam Mahdi dari zuriyah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau dia begitu ntar kena kehantem di situ, maka yang dihilangin dari Ba'alawi. Ya, itu semuanya udah kegambar sebenarnya. Ya, bagi orang-orang yang cerdas paham tujuan arahnya kemana. Udah nggak dibahas, ya, nggak ada persoalan, nggak ada apa namanya, bukan hal yang penting, makanya mau orang-orang alim, ya, nggak dibahas. Kebenaran tetap kebenaran. Ja'al haq wa zahaqal batil. Ya. Innal batila kana zahuqa. Al-afiyah ala aslati aujuh. Afiyah itu ada 10 macam. Khamsatun fid dunya wa khamsatun fil akhirah. 5 di dalam dunia dan 5 di dalam akhirat. 5 di dunia, 5 di negeri akhirat. Fa ammal lati fid dunya. Adapun yang 5 di alam dunia ini yang dikatakan afiyah, yang pertama al-ilmu. Yang pertama adalah ilmu. Tuh, afiyah termasuk ilmu. Inti dapat ilmu ini namanya dapat afiyah. Inti duduk, ngaji, talagi, berhadapan sama guru itu namanya afiyah. Ya. Barokah, berkat. Ya, kalau ngajinya dari rumah sambil ngopi, sambil belonjor, ya, tiduran, ya, streaming, tiduran, itu namanya sekarat. Ya, orang sekarat, ya, nggak khidmat. Ya. Yang pertama yaitu al-ilmu. Yang kedua wal ibadah. Yang kedua adalah ibadah. Ya, subhanallah. Jadi inti minta afiyah, inti insyaallah dapat ilmu, dapat ibadah. Berarti inti mau duduk di majelis ilmu. Ya, mau ibadah. Kemudian apalagi yang ketiga, warizqu minal halal, rezeki daripada yang halal. Ya, jarang ini yang terangin nih. Ya, afiyah sehat aja bukan. Ya, yaitu bukan hanya sekadar sehat, tapi lebih spesifik lagi. Yang pertama di dalam dunia yang 5 ini adalah ilmu, yang kedua ibadah, yang ketiga rizik, yaitu rezeki minal halal, rezeki dari yang halal, bukan yang haram. Kalau haram itu bukan afiyah namanya. Kemudian was-sabru ala syiddah. Dan yang keempat, sabar di dalam kesusahan. Sabar di dalam kesulitan. Sakit termasuk musibah apa aja inti, kesusahan apa, kesukaran apa yang Anda alami, inti sabar, itulah afiyah. Ya. Wasyukru ala ni'mah. Dan yang kelima, syukur di dalam nikmat Allah. Itu, ya. Jadi afiyah itu di situ dalam makna sehat itu
Sebab kalau inti bilang minta sehat, minta afiat sehat, ya ulama-ulama sakit. Ulama dapat musibah nggak? Ya ulama. Nabi-nabi, ada yang nabi yang lolos nggak ada musibah. Coba kasih ke anak. Yang 25 rasul lah. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Ada nggak yang santai-santai? Yang enak-enak? Jangan sangka, berat ujiannya. Jangan kalian lihat Nabi Sulaiman kaya, oh duduk aja kali itu. Enggak, itu kan ceritanya cuma sekedar itu. Enggak lihat bagaimana pengorbanannya. Ya, bahkan ada yang meninggal, wafat, dibunuh. Siapa? Nabi Allah Zakaria. Diuber sama orang Yahudi, masuk ke dalam pohon. Ketika dibelah itu pohonan, beliau ada erangan, gitu. Paham nggak? Ya kan wajar ya kemanusiaan. Itu langsung Allah berfirman, engkau begitu, aku angkat kenabian kamu. Paham ya? Begitu tuh orang hebat. Makanya orang-orang hebat tuh nggak ada tuh rasanya ngeluh, nggak ada sama sekali. Nabi Muhammad 3 hari nggak makan. Kalau kita baru sehari mukulin orang, alasan ini, ya ngaco udah. Tapi Nabi Muhammad 3 hari ngadu gak sama orang? Enggak, itu ketahuannya karena ganjel batu, karena saking sakit yang lahan lapar, sakit kemanusiaan tetap. Ya, laqad ja'akum min anfusikum, datang soal laqad ja'akum rasulun min anfusikum, dari diri kalian. Udah banyak kan di dalam Al-Qur'an. Ya, dari bangsa kalian, dari bangsa manusia, bukan sama seperti manusia juga. Nah, ini orang salah tafsir, dianggapnya manusia, dia samain manusia. Manusianya dalam sisi kemanusiaan, lahir dari seorang ibu, bukan keluar dari langit. Paham nggak? Atau dari golongan jin atau golongan malaikat. Enggak, kalau malaikat nggak makan, jelas. Enak ntar kalau dari golongan malaikat. Nabi Muhammad sih alasan ente jadi begal karena nggak makan 3 hari. Itu misal, tapi nggak ada orang yang sampai begitu. Kalau ada orang yang sampai kelaparan satu negeri, itu karena perbuatan dia yang naudzubillah. Ya, seperti kita tahu dulu Ethiopia itu juga kan Habasyah, negeri Habasyah. Ya, yang akhirnya dari Islam keluar dari Islam. Ya. Jadi nggak ada perbuatan Allah Ta'ala tuh membiarkan hambanya kelaparan, nggak ada. Ayam aja dikasih makan, nggak sekolah. Ya. Kalau ada hal-hal yang bersifat begitu, nah itu introspeksi diri, ada apa dia? Ya, karena Allah Ta'ala mengadab daripada hambanya dengan segala macam hal. Wal khauf, daripada rasa lapar, rasa takut, dari perbuatan-perbuatan mereka. Tapi mereka satu bangsa yang beribadah kepada Allah, maka dikasih rezeki, kemudian dihilangkan dari rasa takut. Nah, ya, jadi itulah yang 5, yaitu ilmu, ibadah, rezeki yang halal, sabar di dalam kesukaran dan syukur di atas segala nikmat. Nikmat apa aja ya? Nikmat sehat, nikmat dapat anak, nikmat dapat harta walaupun kecil, dia bersyukur. Dia dapat kesusahan sekecil apapun, dia bersabar. Sehingga juri yang nempel di ininya ketusuk, ya inti kena tusuk duri dikit, tusuk dikit, inti sabar, nggak ngomel-ngomel, ya. Itu hilang pahalanya, sabar, apalagi lebih yang dari itu. Wa ammal latifil akhirah. Adapun nanti kita akan bicara lagi sabar, ada lagi nanti. Ya, pahalanya apa kalau sabar dari gangguan manusia, sabar dari gangguan manusia. Mungkin dengan tangannya, dengan lisannya. Pahalanya adalah kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia. Anda tersabar di dalam penyakit apa, sabar di dalam musibah ini apa, ada ya. Wa ammal latifil akhirah, adapun yang di dalam akhirat, ya yang pertama dalam akhirat artinya ketika inti udah bukan di dunia lagi, yaitu fa innahu ya'ti ya, kalau kalian sering minta afiah kepada Allah Ta'ala, inti dapat itu afiah yang di akhirat ini, artinya ketika inti sudah habis di waktu masanya di alam dunia, maka nanti malakul maut datang kepadanya birrahmah, dengan sifat kasih sayang. Ya, malaikat maut ntar ada dengan kasih sayang, ada yang mukanya sangar. Ya, paham ya? Ada yang mukanya enak, ada yang mukanya kagak enak. Nanti dia yang tahu dia tuh, ya waktu malaikat maut datang. Wal lutuf, dengan penuh kelembutan.
Sesungguhnya malaikat maut datang dengan kasih sayang dan kelembutan. Inti pahamin, kalau malaikat maut sang pencabut nyawa datang dengan kasih sayang dan kelembutan, bagaimana cara menariknya? Pas dan penuh kelembutan. Tapi kalau datangnya udah garang dengan kekasaran, udah cabutnya semua mau itu malaikat maut. Ya, itu satu siksa buat orang yang durhaka atau su'ul khotimah, na'udzubillah. Kemudian yang kedua, la yurawwi'uhu munkarun wa nakir fil gabri. Munkar dan nakir tidak akan menakutkan, mengejutkan ia di dalam kubur. Artinya orang yang dapat afiyah. Ya, munkar dan nakir tidak akan mengejutkannya di dalam kubur. Karena nanti ketika dalam kubur, inti datang lagi malaikat. Ya, ruh inti udah dibalikin lagi ke kubur. Ya, ini namanya alam barzah, bukan alam dunia. Maka dia masuk juga alam akhirat. Karena itu perjalanan inti untuk menuju akhirat. Ya. Ada namanya malaikat munkar dan nakir yang nanya di dalam kubur. Man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma imamuka. Ya, hati-hati lihat medsos, banyak orang paham liberal. Ya, orang di dalam kubur cuma tidur, tidur, istirahat, rest. Ya, itu pemahaman orang-orang di luar Islam. Orang Islam pemahamannya 4 mazhab sama semua. Ya, adanya pertanyaan kubur. Kemudian yakunu aminan fil fazail akbar. Dia akan aman. Yang keberapa itu? Yang ketiga atau ke-8, ya kan ada 10. Allah akan memberikan keamanan, orang itu akan aman fil fazail akbar, dari kejutan yang besar, ya, kejutan yang besar artinya huru hara yang sangat besar nanti. Ada huru hara, ya, yaumul faza itu di mana hari kiamat, di mana padang mahsyar itu huru hara yang sangat besar. Dia diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tumha sayiatuhu wa tuqbal hasanatuhu wa tuqbalu hasanatuhu, yaitu akan dilenyapkan kejahatannya dan diterima segala kebaikannya, yaitu Allah hapus segala dosanya atau kesalahannya dan diterima segala kebaikannya. Dan yang ke-10, wa yamurru ala sirat kalbarkil lami liyadkhulul jannah fis salamah. Dan yang ke-10 atau yang ke-5 di akhirat, yaitu dia akan melintas atau melewati di atas sirat seperti kilat yang sangat terang, sangat kilat yang sangat cepatnya untuk memasuki surga Allah Ta'ala fis salamah, dengan penuh keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sirat, ya, jembatan, ibaratnya apa namanya, tali gitu, ya, jembatan, ya, alamat nih jahanam, yaitu di bawah, di atas neraka jahanam, perut neraka jahanam. Jadi neraka jahanamnya atau neraka nih, ya, di atasnya ada seutas tali, ya, dikatakan ada yang mengatakan sampai lebih halus dari rambut dibelah 7. Taruh deh ke jembatan deh. Kalau jembatan di bawahnya neraka jahanam perjalanan 500 tahun, intinya takut ketinggian, jalan di atas aja biar kata kecil aja kan, ya, bener gak? Ya, gunung yang gitu gede, kan lihat ke jurang begitu gemeteran langsung. Gimana disuruh melintas? Melintasnya berapa meter? Berapa kilo? Ya, dalam kitab Tauhid Fathul Majid itu perjalanan 3000 tahun. Ya, perjalanan 3000 tahun. Makanya kalau inti akhirat, makanya disuruh aman bil ghaib, kita disuruh aman dengan yang gaib. Kita belum lihat. Kemudian wal yaumal akhir, inti dengar tuh. Ya, sering kita ya, amana billahi wal yaumil akhir, amana billahi wal yaumil akhir. Sering kita beriman kepada Allah dan hari akhir, dan termasuk rukun iman. Yang keberapa? Yang ke-5. Yang ke-6, percaya dengan takdir Allah baik dan buruknya. Kenapa? Ini keimanan yang harus kita percayai. Kalau orang udah nggak percaya akhir, semau-semau gua, karena dianggapnya nggak ada nanti pembalasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati tuh. Ya, diajarkan untuk nggak percaya adanya mizan, adanya timbangan, adanya hisab, adanya siratul mustaqim yang lurus. Inti perjalanan 3000 tahun, begitu lamanya. Belum lagi sidang Allah. Makanya kita di padang mahsyar lama, luar biasa, lebih lama dari alam dunia. Yang di dalam dunia, inti biar lamanya dunia nih, inti hidup cuma 60 tahun, 70 tahun. Ya, itu aja inti susah
70 tahun susahnya paling 30 tahun, senengnya 40 tahun, nggak enak. Gimana inti hidup di sono ribuan tahun? Nggak ada kematian lagi ya? Nggak ada kematian. Kematian hanya inti di dunia untuk menghubungkan inti negeri akhirat. Para barzah dulu dimatikan lagi sama Allah Ta'ala, kemudian dibangkitkan semua seluruh makhluk dari zaman Nabi Adam sampai manusia yang terakhir, berkumpul bermiliar-miliar, bertriliun-triliun kali mungkin manusia. Belum ada yang sensus sampai sekarang nih. Belum sensus berapa miliar manusia. Hidup semua, yang mati dihidupkan. Bisa, ya bisa, asal nggak ada makhluk diadakan. Sekarang udah ada. Jadi matikan doang. Awal kita kan nggak ada, diadakan sama Allah. Ini ilmu tauhid. Diadakan sama Allah, kemudian dimatikan, asalnya masih ada. Kemudian adakan lagi. Makanya ada di tulang ekor yang dijaga, yang nggak hancur. Silakan gali sebanyak kuburan ratusan juta ribuan tahun, tapi nggak ada jutaan ya. Itu kan versi inti sejarah dari mana tahu. Dinosaurus jutaan tahun. Itu kata kita dulu SMP SMA, ya boleh-boleh aja, biarin dia. Tapi dalam Islam ad-dunya sab'atu alaf. Kata Nabi, dunia ini umurnya 7.000 tahun. Wa ana akhiru alaf, dan saya adalah 1.000 yang terakhir. Di dalam kitab Jami'us Shaghir. Ya, tapi ente nggak usah ngoci-ngoci di luar, walaupun ini ada di YouTube. Ya, Anda berani ngomong karena bertanggung jawab, ada di dalam hadis. Dia nggak percaya hadis, nggak apa-apa. Ya, dunia sab'atu alaf. Saya ini adalah apa? Dunia ini umurnya 7.000 tahun. Dan wa ana akhiru alaf, dan saya 1.000 yang terakhir. Itu belajar ini, nggak jauh-jauh nasab, makanya itu Nabi Muhammad terus ke Nabi Ibrahim, nggak jauh. Cuma 3.000 tahun ini terus sampai Nabi Adam. Ya, diciptakan dunia ini, untuk diciptakan memang udah jalannya Allah Ta'ala punya skenario sehingga diturunkan. Setelah dunia diciptakan, diturunkan Nabi Allah Adam, melanjutkan perjalanan terus. Nabi yang kita kenal aja berayah, beranak, bercucu. Dari Nabi Ibrahim punya anak Ishak, kami Ismail. Ishak punya anak Yakub, Yakub punya anak Yusuf. Berapa generasi itu? Ya, deket-deketan, nggak jauh-jauh. Kemudian di zamannya Nabi Ibrahim ada Nabi Lut, Nabi Musa, Nabi Harun, ada kakak dakwah, ada yang bapak, ada Nabi Daud, sama Nabi Sulaiman. Jadi nggak jauh-jauh jaraknya. Makanya nggak berjuta-juta tahun, nggak berjuta-juta tahun. Zaman-zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad berapa juta? Nah, umurnya berapa? Amin ya. Nabi Isa lebih muda lagi, umur 33, ditangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diturunkan di alam dunia. Kalau Nabi Isa udah turun, tinggal 7 tahun lagi berarti. Ya, karena nanti lepas di umur 40 tahun, ya, baru wafat. Ya, itu diangkat sama Allah Subhanahu wa taala. Jelas di dalam Al-Qur'an. Nah, jadi nggak lama 7.000 tahun. Wa ana akhiru alaf, dan saya 1.000 yang terakhir. Oh, sekarang 1.000 berapa? Ya. Ya, nah itu ditafsirkan ulama oleh Imam Suyuti dalam kitab Jami'us Shaghir. Ya, itu Allah Ta'ala rahmatnya kepada umat Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad ya, karena kasih sayangnya umat Nabi dikasih bonus paling banyak juga paling 500 tahun gitu. Paling lama 500 tahun. Ya, jadi 1445 ya, tinggal. Oh, Habib tahu kiamat dong? Enggak ada yang tahu kiamat kapan. Enggak, kan dikasih bonus 500. Kalau 500 tuh lebihnya, inti kalau belajar ilmu tahun, kita abad keberapa nih? Misalnya abad ke-21, abad 23, kan gitu tuh ngitung. Misalnya 100 Hijriah pertama, hitungan kan ada 1, tapi dibilang abad 1, padahal belum sampai 100. Di bawah tuh. Jadi artinya kalau 500, ya di bawah 500. Mau 445, 46, 47, 48. Alhamdulillah masih sekarang 45, besok 46, mudah-mudahan masih ada 47, 48. Yang penting nggak lebih dari 500. Paham nggak? Kiamatnya nggak ada yang tahu, bukannya berarti kita tahu ntar di tahun 500, enggak. Alhamdulillah udah lewat terus, makanya Nabi bilang kan udah di akhir zaman. Makanya Nabi bilang udah di akhir zaman, tapi alhamdulillah masih dikasih bonus terus sama Allah. Selama masih ada Al-Quran, masih ada Ahlul Bait Nabi Muhammad, masih ada ulama-ulama, masih terus alhamdulillah 45. Mudah-mudahan besok masih ada 46, 47. Tapi persiapkan anak-anak inti, karena inti udah di generasi akhir. Jangan sampai nanti kita atau anak kita atau cucu kita jadi pengikut Dajjal. Karena cuma 2 pengikut Dajjal, tentunya Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam. Imam Mahdi turun untuk memimpin aja lawan orang Yahudi. Adapun yang membunuh nanti Dajjal itu bukan tugasnya Imam Mahdi, tapi Nabi Allah Isa. Kenapa? Karena Nabi Isa dari Bani Israel. Sedangkan
Dajjal itu makhluk, bukannya jin-jinan, bukan makhluk alien. Jangan pikirin, sama manusia dia, dari Bani Israel. Itu yang kita kenal Samiri di zaman Nabi Allah Musa. Ya, ada dia ngumpet di mana tahu dah, ya, disingkirkan. Ada ceritanya panjang dah. Ya, kita nggak selesai ntar. Ya, walhasil akhir zaman udah ada, dan ini di akhir zaman. Ya, kapan kiamatnya Allahu a'lam, tapi nggak lebih dari 500 tahun. Kapan waktunya kita nggak tahu. Tapi ciri-cirinya udah dikasih tahu Rasul. Banyaknya minuman keras, maraknya narkoba, perempuan jadi laki-laki, laki-laki jadi perempuan, dan banyak deh. Belum lagi yang lain-lainnya. Ngomong begini di TikTok habis dibanet lagi. Kalau dia emang nggak percaya akhirat, udah. Ya, nggak percaya akhirat, dunia seakan-akan kekal. Apalagi pakai reinkarnasi gitu ya. Oh, reinkarnasi. Apa? Gitu. Nah, udah kalau begitu bunuh orang aja. Ini orang susah, bunuh diri aja. Sampai tahu nanti hidup lagi tempat orang enggak ada, udah. Roh ente udah satu, udah. Ya, Allah lemah amat gitu. Ya salah dia, nenek udah mati aja lo, diganti yang kayaan, enggak begitu. Enggak, udah tetap dari. Ya, perbaiki diri kita. Ya, karena kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka belajarlah ilmu agama, deketin, banyakin selawat, ya, penolong kita, syafaat kita yang paling besar Habibuna Muhammad itu paling besar. Adapun syafaat-syafaat dari sahabat ada. Ya, termasuk Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ya, beliau dikasih wewenang ya untuk bisa memberikan syafaat 60.000 orang. Kita masuk gak bagian itu? Ya, syafaat guru, syafaat orang tua, syafaat anak. Ya, yang Anda udah jelaskan tuh, ya, waktu itu Anda udah potong-potong ada di TikTok yang memberikan syafaat, atau di IG ada, yaitu anak yang diajarkan agama, ya, ajarkan anak-anak kalian, ya, tadkhulul jannah bi syafaatihim, kalian bisa masuk surga dengan syafaat, sebab syafaat anak-anak kalian yang diajarkan agama. Ntar itu diajarin agama, nanti dibersaksikan di hadapan Allah. Ya Allah, jangan ya Allah, karena dua orang tuaku ini ngajarkan aku Quran, bisa kenal Allah, bisa sholat dan sebagainya. Tolong ya Allah masukkan surga. Walaupun kita banyak salah, tapi sebaliknya orang tuanya nggak pernah ngajarin, saya nak dewek dia, nanti anaknya nggak ngomong ya Allah saya nyabu, saya berbuat ini dan sebagainya. Orang tua saya nggak pernah larang, dan anak-anak orang tua saya nggak pernah ngajarin saya. Ya, nanti kan la yanfa'u banun wala la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim wa yafiru mar'u min akhi, terus panjang itu, banyak di dalam Al-Qur'an. Jadi berbuatlah yang baik, ya. Kemudian ada saksi-saksi dari teman-teman kita, dari saudara-saudara kita, dari orang-orang yang baik yang akan bersaksi nanti di yaumil qiyamah, dan termasuk ya mendukung satu kebaikan, dan termasuk juga sebaliknya yang mendukung di dalam kejahatan. Ya, ada sesuatu yang tidak baik dalam dunia ini inti dukung, nanti di yaumil qiyamah inti masuk. Ya, mandala alal khair kafaili, siapa yang menunjukkan satu kebaikan maka dia seperti orang yang melakukan kebaikan, tapi menunjukkan kejahatan maka dia seperti juga yang melakukan kejahatan. Ya, menolong orang dalam kejahatan sama aja dia termasuk anggotanya. Waduh, banyak. Maka itu kita disuruh belajar biar kita tahu ya batasan-batasannya, dan mana yang harus kita lakukan amar ma'ruf, dan mana yang harus nahi munkar, minimal buat diri kita. Ya. Baik, ya. Jadi yang 3.000 tahun ini memang sulit kita bakal lewat, apalagi di dalam hadis dikatakan ada yang jalan dengan mukanya, ada yang jalan dengan kakinya, ada yang merangkak dan sebagainya. Wah, 3.000 tahun lari aja kagak mampu. Ya, kegelincir iya. Nah, makanya yang orang-orang selamat yang dibilang kasirat kalbar, seperti kilat. Tahu kilat ya? Jadi itu formalitas doang. Jadi dari sini gitu langsung, mau 3.000 tahun, mau 1 juta tahun tetap aja kilat. Paham ya? Itu kilat, ya, kilat. Nah, ini yang akhirnya jadi kilat, ya, ini yang didapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Dari hisab habis ini lewat jembatan surat. Nggak bakal bisa dimasuk surga melalui jembatan. Misal, gue masuk surga aja nggak masuk ke jembatan, nggak bisa. Itu surga ada di sono. Nah, orang di sini kalau masuk surga ya lewat terbang ya lu kita terbang bisa kalau dengan amalan yang seperti ini, afia, kemudian ada banyak. Ya, sholat nggak ditinggal, nanti benar, itu yang akan menolong dia.
Nah, sampai akhirnya lewat, nah ditunggulah oleh Nabi Muhammad SAW di satu telaga, ya, satu danau yang sangat luas yang diberikan kepada Nabi yang kita kenal Telaga Kausar. Ya, inna a'tayna al-kausar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Ditunggu dengan Nabi yang nyendok, Nabi yang kasih minum kepada umatnya langsung bareng-bareng dengan Nabi Muhammad. Makanya syariat Nabi ini begini, ini ingin inti menandakan bukan lain, bukan mau pinter, mau sok-sokan, bukan, tapi ingin mengikuti sunnah Nabi, ingin menggembirakan Nabi, karena ini ilmu Nabi Muhammad SAW. Mau dicintai Nabi, inti belajar begitu niat-niatnya, ingin dapat keridhaan Allah, ingin mendapat keridhaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu, dan itu dalam gerakan. Sedangkan di dalam lisan kita banyaklah berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kerjakanlah apa yang menjadi kecintaan Nabi Muhammad, yang menjadikan Nabi senang, Nabi redha sama kita. Amin ya Rabbal Alamin. Itu aja. Sudah ya penjelasannya. Nah, kunut ya, akhir kunut itu terbagi dalam dua tempat. Pertama, fil i'tidal, di dalam i'tidal. As-sani, i'tidal yang kedua, fi sholatil fajar, pada sholat subuh. Yang kedua, fil i'tidal akhir li sholatil witri fi nisfi sani min Ramadan, yaitu i'tidal akhir di dalam sholat witir pada nisfu sani, yaitu pertengahan ya, atau pertengahan kedua, artinya setelah 15 atau 14, 15 maksudnya mulai 15 min Ramadan, pada bulan Ramadan. Jadi kalau di bulan Ramadan kita sholat taraweh, ada kunut setelah tanggal 15. Nah, kemudian kunut nazilah, ada kunut nazilah. Yusannu, disunahkan buat kalian kunut nazilah fi jami'il maktubat, pada seluruh sholat 5 waktu. Boleh kunut nazilah ketika sholat 5 waktu, bukan hanya sholat subuh. Kalau sholat subuh tadi nih kunut ini yang kita biasa baca. Kalau ini kunut nazilah, inti silakan aja cari. Ya, sekarang ada Google, inti buka aja Google, bacaan kunut nazilah apa. Tambah ini boleh, Allahumma hadina fiman hadayt, udah selesai, itu tambahin itu Allahumma inni halqal mu'min. Itu doa tuh untuk apa? Untuk kemenangan orang muslim, menghancurkan orang-orang yang memusuhi ya agama Allah, yang memusuhi orang muslimin. Ya, idza nazalat nazilatun bil muslimin fi makan. Kalau itu terjadi ya pembantaian, apa aja yang kita lihat, genosida atau apa pelecehan kepada orang-orang muslim yang dia nggak bisa ini, inti baca itu kunut nazilah setiap sholat 5 waktu. Apa? Yusannu, disunahkan. Jadi jangan bingung nih gimana ya Ustaz ya. Inti lihat fi makan, di mana tempat tahu. Seperti sekarang yang terjadi, itu kunut nazilah. Sholat Jumat, sholat ini, boleh jangan pagi bangun, itu sholat, nggak apa-apa. Lagi sholat maghrib, sholat subuh, sholat isya, sholat apa. Ya, Anda belum catat, karena Anda belum apa. Ntar kita lagi begini, bingung baca apa nih. Inti baca, nggak apa-apa. Yang penting jangan bergerak sampai 3 kali berturut-turut, atau tulis yang gede di rumah. Ya, pakai papan bor, ya taruh di depan kalau belum hafal. La yustaratu an yakuna fi mahallin nazilah. Tidak disyaratkan adanya itu terjadi pada tempat yang terjadi peperangan, yang di tempat yang dibantai itu enggak. Jadi yang kunut nazilah itu bukan di satu negara itu yang terjadi. Paham ya? Ya, jadi bukan yang itu malah lagi sibuk gimana dia mau ini ibaratnya. Nah, itu dilakukan oleh muslimin, karena muslimin itu seperti satu tubuh. Ya, tahu satu tubuh. Kaki inti nginjek batu sakit, maka sakitnya berasa gak? Berasa ujung pala, mata keliangan. Itu namanya muslimin. Tapi kalau inti nggak punya rasa, nggak punya ada ini, bukannya berarti kita harus buat traktor, enggak. Paling kagak ada rasa inti. Ini saudara gua dan sebagainya. Jangankan muslim, ya namanya kalau orang yang dibantai nggak pakai kita cerita muslim, siapapun dia manusia, nggak pantas untuk dibantai. Binatang boleh gak kita bunuh sembarangan? Nggak boleh, zalim inti. Lihat gitu misalnya ada hewan atau apa itu tembakin misalnya, nggak boleh, haram hukumnya. Anjing banyak kawanan nggak salah nggak apa, inti matiin, inti apain kayak gitu, nggak boleh. Itu makhluk Allah, apalagi
manusia, apalagi bayi, apalagi wanita. Ini bukan bicara tentang agama, tapi bicara kemanusiaan. Apalagi kalau itu adalah saudara kalian sesama muslim. Itu alhamdulillah inti nggak terjadi. Bagaimana kalau terjadi sama diri kita? Ya, orang lain nggak mau tahu, sakitnya inti punya hati. Ya, tapi bergembira walaupun kita bisa membantu, walaupun hanya dengan doa. Kalau ada harta bagaimana? Ya, ada yang bisa dikumpulkan setiap masjid dan sebagainya, walaupun 10.000. Tapi kalau dikumpulkan, ya, yang penting ada bantuan. Yang Allah lihat tuh bukan sebesarnya atau gedenya atau kecilnya, tapi ada niat, ada kepedulian, ya, kepedulian sesama makhluk Allah, terutama lagi sesama, ya, muslimin. Itulah sifat, ya, yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang punya rahmatan. Ya, jangan teriak-teriak mulu rahmatan lil alamin, giliran begini aja, oh nggak usah tahu begini. Nah, itu tuh pembohong tuh. Ya, bicara, pokoknya inti kalau orang sekarang teriak-teriak, inti nggak usah lihat teriaknya. Ya, nggak usah lihat ngomongannya. Orang sekarang pandai bersilat lidah, tapi lihat bagaimana tingkah lakunya dia. Nah, ketahuan teriak Pancasila, teriak, oh kita mesti Pancasila. Itu nggak ada ngomong, itu PMP nggak ada sekolah. Anu udah teriak-teriak, adakan lagi PMP di sekolah. Kalau benar mau Pancasila, adakan lagi ke seperti Anda sekolah dulu. Ada PMP, pendidikan moral. Ada nggak pendidikan sekarang? Nggak ada, tapi pada teriak-teriak Pancasila. Bagaimana mau tahu Pancasila kalau nggak diajarin di sekolah-sekolah? Ya, jadi yang begitu-begitu ini kamu merasa udah dikasih tahu lah Habib Abdullah bin Al-Haddad, wa zamanun uqisat ahwaluhu saral wajhu fi hadil ghafar. Zaman yang sudah kebalik keadaannya, ya, tengkok ada di wajah, wajah ada di tengkok. Itu kiasan tuh. Yang hak jadi batil, yang batil jadi hak. Yang pecundang dikata pahlawan, yang pahlawan dikata pencundang. Paham ya? Nah, jadi begitulah keadaannya zaman sekarang. Hati-hati. Ya, bermain medsos, hati-hati. Inti nanti sangka orang korupsi, padahal bukan orang korupsi. Yang dikata bersih ternyata ahli korupsi. Bukan korupsi lagi, ahli korupsi. Bisa gak? Bisa. Yang inti caci maki dianggap pecundang, ternyata dia pahlawan. Yang anggap pahlawan ternyata yang inti puja-puji, padahal tadi dia terhina di sisi Allah. Tapi yang inti hina-hina ternyata dia dapat pujian dari Allah. Hati-hati zaman sekarang. Kalau nggak tahu menau, mendingan kita diam. Ya, as-sukut fil buyut, diam di dalam rumah. Diam di dalam rumah juga jaga juga kita punya lisan. Ya, Nabi katakan jaga tangan. Tangan sekarang apa? Medsos. Di rumah sih tangan kita medsos, hati-hati itu. Ya, mudah-mudahan Allah jaga akidah kita, jaga Islam kita, dan jaga muslimin muslimat di seluruh dunia. Ya, supaya selalu damai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita selalu minta yang paling penting ketika Allah wafatkan kita, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Buat anak istri kita, buat orang tua kita, buat guru-guru kita muslimin muslimat. Al-hadiniyah wa ala kullatin salihah wa ila hadin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqbalna bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Besok minggu depan tetap ngaji ya. Anu udah pulang dari Solo ya, pulang hari Senin udah di rumah gitu. Jadi tetap ngaji. Jangan nanti wah libur kali ini. Enggak, ya ngaji tetap insya Allah minggu depan, yaitu penjelasan tentang sunnah di dalam sujud. Sujud wajib tapi ada sunnah-sunnahnya. Perempuan sama laki beda. Ya, laki sujudnya bagaimana, perempuan bagaimana, enggak sama. Inti bisa ajarkan kepada anak istri inti, ya, yang perempuan. Oh ya, bulanan juga diundur, bulanan enggak tanggal 5. Tanggal 5 hari Minggu pertama, Anda lagi di Solo. Jadi tanggal 12 ya, ada orang ngundang Anda tanggal 5 hari malam Minggu ya, udah bilang nggak bisa ya, Beb, nyari susah nih katanya. Iya, orang pada kesono. Jangan bikin pada hari-hari harlah besar ya, ngundang ceramah-ceramah karena susah. Yang ceramah rata-rata ke Solo ya. Kenapa kita begitu, kita belakan? Kalau bukan karena mereka nggak turun ilmu kepada kita, karena silsilah semuanya ilmu ada sanad. Ya, guru kita ke sana, ini orang ini ke sana. Kenapa? Karena itu yang terjadi.
Anda dapat ilmu dari guru Anda dapat ilmu ini dapat ilmu, akhirnya larinya kepada Sahibul Subhanallah. Ya, kalau bukan karena Habib Ali bin Abraham al-Habsyi ya, yang belajar dari gurunya yaitu Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, ya, Muhammad bin Idrus al-Habsyi, itu kalau ceritanya panjang lagi tuh, makanya adakan Kamis Akhir, kemudian dia kan haul pertama kali yaitu Habib Muhammad bin Thohir al-Haddad, udah haul yang keberapa itu, berapa puluh tahun. Nah, itu semuanya ada sanadnya. Jadi ilmu ini kemudian belajar ya. Jadi ilmu bukan turun sendiri, ini sanad. Makanya kalau orang nggak percaya adanya keturunan Rasul, para habaib biarin aja, padahal ujung-ujungnya sanadnya dilihat aja. Gurunya siapa pasti ke keluarga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, udah pasti ya, emang udah begitu ya, nggak bisa dipungkiri lagi. Siapapun ulama-ulama kita ya, begitu hebatnya Syekh Nawawi Al-Bantani, pasti ujung-ujungnya ke situ. Makanya beliau ini orang-orang Masya Allah min ahlil khair, aulia Allah Ta'ala ya, dari Nusantara ini ya, tidak pernah ada yang tidak mengakui adanya keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja. Minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana atarafna bi annana batarafna wa annana